Well, dear students, once again I welcome you back to iSchool. ನಾನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚಯ. Not that you don't know BVN, but there are so many students who might not have seen BVN really. As such, I am introducing myself as BVN, ಹೇಗಿದ್ದರು, ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕೂಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, after graduating myself from Philomena's College and after getting, what shall I say, the BEd education from Regional College of Education, I got into Bangalore High School. Okay, when I got into Bangalore High School, it was 1966, June 20th. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯಿತು. I was declared by the management that I was selected as a teacher of Bangalore High School. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. Then I started my career on the same day, that is 20th June 1966. I became a teacher of Bangalore High School. Even today I just remember the first class I handled, that was 9th standard B section. And oh my God, the students were great in number, that is 86 in number. ಆಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 80 ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸರಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ದಿಗ್ಗಜರು, ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ GS Shalapillayanga, KS Ranganatha Tatachar, Chakravarti Ananthachar, they're all giants, I say. Chakravarti Ananthachar, great teacher of Sanskrit. KS Ranganatha Tatachar, great teacher of biology. And GS Shalapillayanga, great teacher of mathematics. Like this, so many teachers were there. But at the same time, they just welcomed me. ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ with all the guidance, I could just come up to this particular stage. I can't just forget all those teachers who are really helped me at that time. And then, what shall I say? ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ there was a great institution by name Yuva Sangha, who was just giving free coaching classes for all 10th standard students. I was being selected there. I was being invited by Mr. Annaya, the then director of that particular institution, who is no more now. Of course, he just invited me to give lectures, open lectures. ಅದೆಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ರಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಏನೆಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಯ್ಯ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಂಕರಯ್ಯ ಹಾಲ್ ಅಂತ, ಅದು ಕ್ಯಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಂಜಯ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಆ ಸಂಜಯ್ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಂಕರಯ್ಯ ಹಾಲ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಉಚಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಯಾರಿಗೆ ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಟ್ಟೋರು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 38 ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ನೋ ಅಲ್ಲೂ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2004 ನಾನು ಯೋಗ ಸಂಘ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಆಚೆ ನಾನು ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ was actually he was also responsible for my being a national awardee today. Not only Bangalore High School, no doubt, ಅದು ನನಗೆ ಮದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ who just gave me the training. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಹ ನನಗೆ
at the national level, I just got recognition. That's a great day. That was 2002. Wonderful day. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡೆ. I was the first person, I can as well say, so proud. I was the first person to just give the national award to Bangalore High School. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲು. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಟುಡೇ there are so many teachers who have just taken national award from the same school. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸದೇ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ to say that I am a national awardee. That too, I got that national award from Abdul Kalam. That is the great President of India then. So, ಜಂಬುವಾಗಿದೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಆ ಅವಾರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆ ಕೊಲೀಗ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉದಯ ಟಿ ವಿಯವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ದಮ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ದಮ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಓಹ್, ದೇ ವರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಡಿಡ್ ಸೇ ದೇ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವತ್ತು ದಿವಸ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜನ್ಮ ಪುನಃ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಥ ಸ್ಕೂಲು ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಹ್, ಆ ರೈಸಿಂಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಟರ್ಸೇ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎವ್ರಿ ಕೊಲೀಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟು ಈಕ್ವಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ I just got out of Bangalore High School in 2004, of course, after putting 38 years of long service. And then I came out. I never wanted to stop my service. By that time, there's already a school ready to just to take me, bless me. That is Yashasvi International School. Mr. Venkatesh just requested me to be the director of that institution. He just asked me to start an institution at Talgatpura just to facilitate ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ಪೀಪಲ್ ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ rousing reception I just got even in that school. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಹ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. A few years back, actually 1 or 2 years back, I could just produce, I tell you, a girl just scored 602 out of 625. Out of 625, she could score 620. And so many students have already become engineers. And ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್, ನಾನೀಗ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಂಡರ್-19ಗೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಲೈಫ್ ಅದು. That is the kind of life I just did in Bangalore High School. So much so about my brief history about myself. Thank you.